കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 705 സൂറത്തുൽ അംബിയ ആയത്തുകൾ 30 മുതൽ 70 വരെ, പേജ് നമ്പർ 1124. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 706 സൂറത്തുൽ അംബിയ ആയത്ത് 30 പേജ് നമ്പർ 1124. അവലം യറല്ലദീന കഫറു നിഷേധികളായ ജനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അന്നസ്സമാവാതി വൽ അർദ കാനതാ റത്ഖൻ നിശ്ചയമായും ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ഒട്ടിച്ചേർന്നവയായിരുന്നുവെന്ന് ഫഫതഖ്നാഹുമാ എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും നാം പിളർത്തി വജഅൽനാ മിനൽ മാഇ കുല്ല ഷൈഇൻ ഹയ്യ് ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നാം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒട്ടിച്ചേർന്നത്, ഇടതൂർന്നത്, അടഞ്ഞത്, തിങ്ങിയത് എന്നെല്ലാം റത്ഖുൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഫതഖ് എന്നാൽ തുരന്നത്, പിളർത്തത്, അമർന്നത് എന്നും അർത്ഥം പറയാം. അതിനാൽ ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഖുർആനിൻ്റെ അവതരണകാലത്തെ ജനങ്ങളാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രഥമ ശ്രോതാക്കൾ. അവർക്കും ഗ്രാഹ്യമായ കാര്യമായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രഥമ വിശദീകരണം. ആകാശങ്ങൾ മഴ നൽകാതെയും ഭൂമി ഒന്നും മുളപ്പിക്കാതെയും വരണ്ട് അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. അനന്തരം മഴ ഇറക്കുകയാൽ ആകാശത്തെയും ഫലമൂലാദികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാൽ ഭൂമിയെയും അള്ളാഹു പിളർത്തി. ആകാശഭൂമികളുടെ ഒന്നായുള്ള വരണ്ടുണങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അതിനെ പിളർത്തി അഥവാ അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അതിനെ തുറന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴ മൂലം ഇത് തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്നും അല്ലാഹു മഴയിറക്കി അതിനെ പിളർക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ മഴ വർഷിപ്പിച്ചു ഭൂമിയെ പിളർത്തി ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായിൽ നിന്നും വന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം അക്കാലത്തുള്ളവർക്കും പിൽക്കാലത്തുള്ളവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് തന്നെ. ലോകം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും വലിയ മാനങ്ങൾ അനവധി നേടിയെടുത്തപ്പോൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ നിഗമനങ്ങൾ ഖുർആനിലെ പ്രസ്തുത വചനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമത്രേ. ശാസ്ത്രം അടുത്ത കാലം വരെ ഉറപ്പിച്ചു കരുതിയിരുന്ന സ്ഥിരസ്ഥിതി സിദ്ധാന്തം ഇപ്പോൾ മൗഢ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം പുതിയ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയും ആകാശവുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിടന്ന ഏതോ ഒരു വസ്തുവായിരുന്നുവെന്നും അതിഭയങ്കരമായ ഒരു വിസ്ഫോടനത്താൽ എല്ലാം വേറിട്ട് മാറി യുഗങ്ങളേറെ ജ്വലിച്ചു കിടക്കുകയും ക്രമേണ തണുത്തുറഞ്ഞ് പാകപ്പെട്ട് ഉറച്ച നിലയിൽ ഭൂമി ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠന നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. ഭൂമി, സൂര്യ, ചന്ദ്ര, നക്ഷത്രാദികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ശരിയും തെറ്റും ഉണ്ടായേക്കാം. പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങൾക്കൊത്ത് ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൗഢ്യം തന്നെ. ഏറ്റവും ആധുനികമായ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ വചനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനാകൂ. സത്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം. ജീവന് ജലത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിലനിൽപ്പേയില്ല. ജീവകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ജലമാണ്. ജീവനുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെന്ന കാര്യം ജീവശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചത് സയൻസിൻ്റെ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞുവെന്നത് ഈ വേദത്തിൻ്റെ അമാനുഷികതയ്ക്കുള്ള അനിഷേധ്യമായ തെളിവ് തന്നെ. പേജ് നമ്പർ 1125. അഫലാ യുഅ്മിനൂൻ, അതിനാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയുമെല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം അവയെ തമ്മിൽ അകറ്റുകയും എല്ലാ സജീവ വസ്തുക്കളെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തവൻ്റെ കഴിവിനെപ്പറ്റിയും പ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അല്പം ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് അവകാശിയെന്ന് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നിട്ടെന്താണ് ഈ കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കാത്തത്? എന്തെങ്കിലും ലഘുവായ അത്ഭുത വിശേഷം കണ്ടാൽ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടരാണല്ലോ ഇവർ. ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുക, എന്താണ് സായിബാബയുടെ വിശേഷം? ജനം അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം ചില അത്ഭുത ജാലവിദ്യകൾ കാണിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തുണ്ട്? എപ്പോഴെന്നില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിത അന്ത്യം സംഭവിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുമോ? ദജ്ജാൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിമിത്തം ജനം അവനെ ആരാധിക്കും എന്നും കാണുന്നു. എന്നാൽ അവൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവന് കഴിയുമോ? ആയത്ത് 31. വജഅൽനാ ഫിൽ അർദി റവാസിയ, ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ നാം ഉണ്ടാക്കി. അന്തമീദ ബിഹിം, അവരെയും കൊണ്ട് അത് ചെരിഞ്ഞു പോയേക്കുന്നതിന്. വജഅൽനാ ഫിഹാ ഫിജാജൻ സുബുല, അതിൽ വിശാലമായ വഴികൾ നാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ലഅല്ലഹും യഹ്തദൂൻ, അവർ വഴി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി. ഭൂമിയുടെ 3/4 ഭാഗം വെള്ളമാണ്. ഭൂഗോളം തിളച്ചു മറിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും ഉരുകിയ ദ്രാവകമായി മാറി പിന്നീട് ക്രമേണ തണുത്തുറഞ്ഞു വന്ന് ഉപരിതലം ഉറച്ച് കരയായിത്തീരുകയും ചെയ്തുവെന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങൾ കടലും തടാകവും നദികളും ഒക്കെയായി. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം ഇപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണത്രേ. ഭൂമിയുടെ തൂക്കം ശരിപ്പെടുത്തി സമതുലിതാവസ്ഥയിലാക്കി
ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഉപരിതലം ദ്രാവകമായി ഉൾഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാനും അന്തർഭാഗത്തുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊഴുകി ഉപരിതലം നശിക്കാതിരിക്കാനും പർവ്വതങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഖുർആൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഭൂമി കുന്നും മലയും പീഠഭൂമിയും മരുഭൂമിയും താഴ്വരയും നദിയും തടാകവും കടലും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും വായുവിലും സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരാനും അതിനനുയോജ്യമായ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 707 സൂറത്തുൽ അംബിയ ആയത്ത് 32 പേജ് നമ്പർ 1125. വജഅൽന അസ്സമാഅ സഖഫൻ മഹ്ഫൂള, ആകാശത്തെ നാം സംരക്ഷിതമായ ഒരു മേൽപ്പുരയാക്കുകയും ചെയ്തു. പേജ് നമ്പർ 1126. അന്തരീക്ഷത്തിൽ 78% നൈട്രജനും 21% ഓക്സിജനും ബാക്കി ആർഗണും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമാണ്. സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു. ഓക്സിജന്റെ അളവ് അല്പം കൂടി വർദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിരന്തരമായ അഗ്നിബാധക്കിട വരുമായിരുന്നു. സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാതകമാണ് നൈട്രജൻ. അന്തരീക്ഷം 15 കിലോമീറ്റർ 35 കിലോമീറ്റർ 30 കിലോമീറ്റർ വീതം കനമുള്ള പാളികളായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിനു മീതെയുള്ള 320 കിലോമീറ്റർ കനമുള്ള പാളിയിൽ നൈട്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും അയോണുകളാണുള്ളത്. അതായത് 400 കിലോമീറ്റർ കനം വരുന്ന വിവിധ വാതകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാളികളാണ് ഭൂമിക്ക് ഉപരിതലത്തിലുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെയും ഇതര ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് അനുസൃതമായി സൃഷ്ടാവ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ തോതിൽ ഭൂമിയിലെ താപനില നിലനിർത്തുന്നു. സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓസോൺ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് 20-25 കിലോമീറ്റർ അകലെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓസോൺ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ മാരകമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി ഭൂമിയിലെത്തുമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവകോശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഉൽക്കകളും കൊള്ളിമീനുകളും ഭൂമിയിൽ പതിക്കാതെ അന്തരീക്ഷം തടയുന്നു. ഘർഷണം വഴി ഉൽക്കകളെ അന്തരീക്ഷം കരിച്ചു കളയുന്നു. ഈ നിലയിൽ ആകാശത്തെ സുരക്ഷിതമായ മേൽപ്പുരയാക്കിയ സർവശക്തനായ രക്ഷിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ വീഴാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? റബ്ബേ, നിനക്ക് സർവസ്തുതിയും. വഹും അൻ ആയാതിഹാ മുഅ്രിദൂൻ, അവർ അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാകുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവിൻ്റെ മഹത്വവും പ്രതാപവും മനുഷ്യനോടുള്ള കാരുണ്യവും തെളിയിക്കുന്ന ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യൻ അതൊന്നും ശരിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആയത്ത് 33. വഹുവല്ലദീ ഖലഖൽ ലൈല വന്നഹാറ, രാവിനെയും പകലിനെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണവൻ. വശംസ വൽ ഖമർ, വഹുവല്ലദീ ഖലഖൽ ലൈല വന്നഹാറ വശംസ വൽ ഖമർ എന്നാണ്. കുല്ലും ഫീ ഫലകിൻ യസ്ബഹൂൻ, എല്ലാം ഓരോ ചക്രവാളത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെ എല്ലാ ഗോളങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രീയ വിവരം വെച്ച് ഒരിക്കലും പറയാനാകില്ല തന്നെ. ഖുർആൻ അവതരിച്ച് 1000 കൊല്ലമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നത്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളും സഞ്ചാരപഥങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കെത്ര ഉപകാരമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇത് മുഖേന എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന് വല്ല വ്യത്യാസവും വന്നാൽ നമ്മുടെ നില എന്തായി പോകും? അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉടയവനെ തന്നെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഉപകാരത്തിന് നന്ദിയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുടർന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഏത് നിലക്ക് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് അവകാശി അവൻ തന്നെ. അവൻ ഏകനാണ്, അവന് യാതൊരു കൂട്ടുകാരുമില്ല, പങ്കുകാരുമില്ല. ആയത്ത് 34. വമാ ജഅൽനാ ലിബശരിൻ മിൻ ഖബ്ലികൽ ഖുൽദ്, നിനക്ക് മുമ്പ് യാതൊരു മനുഷ്യനും അനശ്വരത നാം നൽകിയിട്ടില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണപ്പെടുന്നവരാകുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി അനുസരിച്ച് ആകാശത്ത് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയും നശ്വരനായിത്തീരും.
അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്ന് കുറച്ചു കാലം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പേജ് നമ്പർ 1127. എന്നിരിക്കെ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർ ശാശ്വതരാകുമോ? ഒരാളോടുള്ള വിരോധം വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾ നശിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അവിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവാചകനോടുള്ള വിരോധം വമ്പിച്ചതായിരുന്നു. അധികം താമസിയാതെ മുഹമ്മദ് മരിച്ചാൽ അവനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം അവസാനിക്കും എന്നവർ സമാധാനിച്ചിരുന്നു. പ്രവാചകൻ മരിച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയാകുമെന്നാണോ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ? നീ മരിച്ചാൽ അവരും മരിക്കും എന്നവർ ഓർക്കട്ടെ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവരും മരിക്കും, എല്ലാവരും മരണപ്പെടും. ആയത്ത് 35. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്. ഓരോ വ്യക്തിയും മരണം രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും സ്ഫോടനങ്ങളിലും വെള്ളത്തിലും തീരുമൊക്കെയായി മരണപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എന്ന് മനുഷ്യർ പറയുന്നവ, തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ പോലും അറിയാതെ മരണപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ മരണപ്പെടുന്നയാൾ അറിഞ്ഞനുഭവിക്കാതെ ഒരു മരണവും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജീവനും മരണവും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരണസമയത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. മരണം ചിലർക്ക് വളരെ മധുരമായും ചിലർക്ക് വളരെ കയ്പായും അനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഫലമായി പുതിയാപ്ലയെ പുതുക്കത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ മരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് മരണം വളരെ മധുരമായിരിക്കും. നിഷേധികളായും താന്തോന്നികളായും ജീവിച്ചവർ മുഖത്തും പുറത്തും മലക്കുകളുടെ അടികൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് മരണം വളരെ കൈപ്പേറിയതായിരിക്കും. മനുഷ്യരുടെ മരണം ഉറപ്പായ കാര്യമാണല്ലോ. സ്വന്തം വീട്ടിലും അയൽപക്കത്തും ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെയും ഗതി ഇത് തന്നെ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അറിയാത്ത മട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആളുകളെ ഉണർത്തൽ ആവശ്യമായി വന്നു. അതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വനബ്ലൂക്കും ബിശ്ശർരി വൽ ഖൈരി ഫിത്ന. നന്മയും തിന്മയും മുഖേന നിങ്ങളെ നാം ശക്തിയായി പരീക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു. വഇലൈനാ തുർജഊൻ. നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നതും. ആയത്ത് 36. വഇദാ റഅകല്ലദീന കഫറു. നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഇയത്തഖിദൂനക ഇല്ലാ ഹുസുവാ. അവർ നിന്നെ തമാശയാക്കുക മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇലാഹുകളെ മോശമാക്കി പറയുന്നവൻ ഇവനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷേധികൾ തമാശയാക്കും. അവർ തന്നെയാണ് മഹാകാരുണികന്റെ ഉദ്ബോധനത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നവർ. പ്രവാചകനെ ശത്രുക്കൾ നിസ്സാരനും പരിഹാസപാത്രമാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെ മോശമായി പറയുന്നവൻ ഈ നിസ്സാരനാണോ എന്നാണ് നിഷേധികളുടെ പരിഹാസം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ മുഖേന നേർമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാതെ നിഷേധിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണവർ. കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി ന്യായമായി വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു. അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പറയുന്നതെന്ന ഏക കാരണത്താൽ ചെവിയടക്കുന്നവരാണവർ. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 708. സൂറത്തുൽ അംബിയാ ആയത്ത് 37, പേജ് നമ്പർ 1128. ഖുലിഖൽ ഇൻസാനു മിൻ അജൽ. മനുഷ്യൻ ബദ്ധപ്പാടിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി തന്നെ ബദ്ധപ്പാടാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അത് തെളിഞ്ഞു കാണാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്നും നടത്തി കിട്ടണമെന്നുമാണ് മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെ നടത്താൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും. ധൃതി കൊണ്ടും തിരക്കുകൊണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർ കാട്ടിക്കൂട്ടാറുള്ളത്. കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലത് തന്നെ. പ്രവർത്തനത്തിന് ഉത്സാഹവും തക്ക സമയത്ത് വേണ്ടത് ചെയ്യാനുള്ള ആവേശവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അന്യായമോ അക്രമമോ ചെയ്തുകൂടാ. മറ്റൊരാളുടെ അവകാശം ഹനിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് മാത്രം. സഊരീകും ആയാതി ഫലാ തസ്തഅജിലൂൻ. എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാം കാണിച്ചു തരുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കരുത്. ഖുർആനും ഹദീസും വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നും അതാണ് പ്രായോഗികവും ന്യായവും സത്യവുമെന്നും കാലം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
ശാസ്ത്രവും വിജ്ഞാനവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ സത്യത കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നേരിടുകയല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് എതിർക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. ആയത്ത് 38. ഈ വാഗ്ദാനം എപ്പോഴാണ് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നേര് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ മറുപടി തരിക. ഇത് മനുഷ്യരെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷാരക്ഷകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയാണ്. ആയത്ത് 39. ലൗ യഅലമുൽ ലദീന കഫറു ഹീന ലാ യകുഫൂന അൻ വുജൂഹിഹിമുൻ നാറ വല അൻ ളുഹൂരിഹിം. നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മുതുകുകളിൽ നിന്നും നരകാഗ്നിയെ തടുക്കുവാൻ കഴിയാതാവുന്ന അവസരത്തെപ്പറ്റി അറിയുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലാഹും യുൻസറൂൻ, അവർ യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നവരുമല്ല. ആ അവസരത്തെപ്പറ്റി അറിയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പരിഹാസവും തർക്കവും ഒന്നും അവർ പറയുകയില്ലായിരുന്നു. പൊതുവെ അവർ വലിയ നിഷേധികളാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്പം വീണ്ടും വിചാരം വേണ്ടേ? ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഈ പ്രബോധന പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം വല്ല കളവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ? പേജ് നമ്പർ 1129. ബൽ തഅതീഹിം ബഗ്തതൻ. ആയത്ത് 40. എന്നാൽ പൊടുന്നനെ അതവർക്ക് വന്നെത്തുന്നതാകുന്നു. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണത് സംഭവിക്കുക. ഫതബ്ഹതുഹും, അപ്പോൾ അത് അവരെ ഞെട്ടിക്കും. അതിനെ തടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല, അവർക്ക് അവധി നൽകപ്പെടുകയുമില്ല. ആയത്ത് 41. നിനക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പല ദൈവദൂതന്മാരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവരിൽ നിന്നും പരിഹസിച്ചിരുന്ന കൂട്ടരെ ആവരണം ചെയ്തു. ശിക്ഷ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചിരുന്നവരെ ശിക്ഷ പിടികൂടി. ആയത്ത് 42. പറയുക, മഹാകാരുണികരിൽ നിന്ന് രാവും പകലും നിങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതാര്? എന്നാൽ അവരാകട്ടെ അവരുടെ റബ്ബിന്റെ ഉദ്ബോധനത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാണ്. ആയത്ത് 43. അഥവാ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വല്ല ദൈവങ്ങളും നമ്മെ കൂടാതെയുണ്ടോ? അവർക്ക് അവരെ തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അവർ വിളിച്ചു തേടുന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ കഴിയുമോ? സ്വദേഹങ്ങളെപ്പോലും സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. വലഹും മിന്നാ യുസ്ഹബൂൻ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർ തുണക്കപ്പെടുകയുമില്ല. ആയത്ത് 44. ബൽ മത്തഅന ഹൗലാഇ വആബാഅഹും, എന്നാൽ നമ്മൾ അവർക്കും അവരുടെ പിതാക്കൾക്കും ജീവിത സുഖം നൽകി. ഹത്താ ത്വാല അലൈഹിമുൽ ഉമർ, അങ്ങനെ അവർക്ക് ആയുഷ്കാലം ദീർഘിച്ചു. അവർ പരമ്പരയായി ദീർഘകാലം സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആറാടി. പേജ് നമ്പർ 1130. അഫലാ യറൗന അന്നാ നഅതിൽ അർദ നൻഖുസുഹാ മിൻ അത്റാഫിഹാ, എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നില്ലേ? അഫഹുമുൽ ഗാലിബൂൻ, അപ്പോൾ അവർ ജേതാക്കളാകുമോ? ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വാധീനം നൽകുകയും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടമാവുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ഇതുമൂലം നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ മേൽ ഭൂമി ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നുന്നതാകുന്നു. അവരുടെ ശക്തി തുലോം ക്ഷയിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ആധിപത്യം നേടി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആയത്ത് 45. പറയുക, ഞാൻ ദിവ്യ സന്ദേശമനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിലല്ല ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബധിരന്മാർ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ വിളി കേൾക്കുകയില്ല.
ആയത്ത് 46. നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേരിയ കാറ്റ് അവർ കേൾക്കുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങളുടെ നാശമേ, തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അക്രമികളായിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ശിക്ഷ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല. ആയത്ത് 47. അന്ത്യനാളിൽ നീതിപൂർവമായ തുലാസുകൾ നാം സ്ഥാപിക്കുന്നതാകുന്നു. യാതൊരാളും അനീതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കിക്കണക്കാക്കുന്ന തുലാസാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ആ തുലാസിന്റെ രൂപവും കർമ്മങ്ങളെ തൂക്കുന്ന രൂപവും എങ്ങനെയെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാം. ഒരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് കുറയുകയോ ഉത്തരവാദപ്പെടാത്തത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ഒന്നുമില്ല. കർമ്മം കടുകുമണിയുടെ തൂക്കമായാലും. പേജ് നമ്പർ 1131. അതൈനാബിഹ, അത് നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. വിചാരണ ചെയ്യാൻ നാം തന്നെ മതി. അതീവ കണിശവും നീതിപൂർവവുമായ വിചാരണ. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 709. സൂറത്തുൽ അംബിയാ ആയത്ത് 48. വലഖദ് ആതൈനാ മൂസ വഹാറൂനൽ ഫുർഖാന വദിയാഅൻ വദിക്റൻ ലിൽമുത്തഖീൻ. പേജ് നമ്പർ 1131. സത്യമായും മൂസ, ഹാറൂൻ എന്നിവർക്ക് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാർക്ക് വെളിച്ചവും ഉദ്ബോധനവും ആയിട്ടുള്ളതും നാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 49. അല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി, തങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ അദൃശ്യമായി ഭയപ്പെടുന്നവരായ, വഹും മിനസ്സഅതി മുഷ്ഫിഖൂൻ, അവർ അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി പേടിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. സൃഷ്ടാവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരും അന്ത്യനാളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നവരുമായ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ തൗറാത്ത് മാർഗദർശനവും ഉത്ബോധനവുമാകുന്നു. ആയത്ത് 50. വഹാദാദിക്റും മുബാറക്കുൻ, ഇത് അനുഗ്രഹീതമായ ഉദ്ബോധനമത്രേ. അൻസൽനാഹു, അത് നാം അവതരിപ്പിച്ചു. അഫ അൻതും ലഹു മുൻകിറൂൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് നിഷേധിക്കുന്നവരാണോ? മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയെ പറ്റിയും തൗറാത്തിനെ പറ്റിയും അറിയാം, എന്നാൽ ഖുർആനിനെ നിഷേധിക്കും. വലിയ ധിക്കാരവും നിഷേധവും തന്നെ. ആയത്ത് 51. വലഖദ് ആതൈനാ ഇബ്രാഹീമ റുശ്ദഹു മിൻ ഖബ്ലു, നിശ്ചയമായും മുമ്പ് തന്നെ ഇബ്രാഹീമിന് തൻ്റെതായ വിവേകം നാം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വിവേകവും തൻ്റെ ഇടവും ഉള്ള ആളായിരുന്നു. വകുന്നാ ബിഹി ആലിമീൻ, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ആയത്ത് 52. ഇദ് ഖാല ലി അബീഹി വഖൗമിഹി, അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിനോടും ജനതയോടും ചോദിച്ച സന്ദർഭം. നിങ്ങൾ ഭജനമിരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിമകൾ എന്താണ്? ആരാധകർക്ക് ഈ പ്രതിമകൾക്ക് എന്തർഹത? കല്ലിൽ നിങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്നവയല്ലേ അവ? എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്? പേജ് നമ്പർ 1132. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ ഇവയെ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്. എല്ലാ കാലത്തും അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ, അവയെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാറില്ല. പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വരുന്നത് പിൻപറ്റും, അത്ര തന്നെ. ആയത്ത് 54. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സത്യമായും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രബോധകർക്കും മാതൃകാ പുരുഷനാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. അന്ത്യപ്രവാചകനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക പിൻപറ്റാൻ ഖുർആൻ ആൽ ഇമ്രാൻ 95 നഹ്ല് 123 ബ്രാക്കറ്റിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തങ്ങളും പിതാക്കളും വഴികേടിലായേ ആണെന്ന്
ഒരു ജനതയും സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കില്ല. വെറുപ്പോടെയും പ്രതിഷേധത്തോടെയുമേ ആർക്കും അത് കേൾക്കാനാകൂ. വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും പ്രബോധകന്മാർ പറയരുത്, ജനങ്ങളെ അകറ്റരുത്, ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നതും ആകർഷിക്കുന്നതുമാണ് പ്രബോധകൻ പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ സമുദായത്തിൽ പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അവരത് തുറന്നു പറയാറുണ്ട്. അവർ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കട്ടെ. അൻആം 74 ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പിതാവിനോട് താങ്കളും താങ്കളുടെ ജനതയും വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആയത്ത് 55 ഖാലൂ അജിതനാ ബിൽ ഹഖ് അവർ പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണോ? അം അൻത മിനൽ ലാഇബീൻ അഥവാ നീ കളി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ? പാരമ്പര്യമായി തങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ചെയ്തു വരുന്നതൊക്കെ ശരിയും ന്യായവുമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുക. അവർ തെറ്റുകാരായിരുന്നു, വഴികേടിലായിരുന്നു എന്നത് ആരും അങ്ങനെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ വഴികേടിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവനെ എതിർത്ത് അവർക്ക് നാശം വരുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുക. പൂർവ്വപിതാക്കളൊക്കെ വഴികേടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അതിൽ തന്നെയാണെന്നും മറ്റുമൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ഈ അന്ധമായ പാരമ്പര്യ ദുരഭിമാനബോധം പറയിപ്പിക്കും. അവരൊക്കെ അസത്യത്തിലായിരുന്നുവെന്നും നീയാണിപ്പോൾ സത്യവുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണോ വാദിക്കുന്നത്? നീ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ നിഷേധികളുടെയും ചോദ്യം എല്ലാ കാലത്തും ഇത് തന്നെ. ആയത്ത് 56 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവാകുന്നു. അല്ലദീ ഫത്തറഹുന്ന അവയെ സൃഷ്ടിച്ചതാരോ അവൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ്. അവനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഇലാഹുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു അർഹതയുമില്ല. പേജ് നമ്പർ 1133. ഞാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനാകുന്നു. തങ്ങളും തങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വഴിപിഴച്ചു പോയവരാണെന്ന് നീ പറയുന്നത് കളിയായിട്ടാണോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചല്ലോ. കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമാധാനമായി. താനത് ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ ആരാധനക്കും അർഹൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ആരാധിക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങളല്ല, അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന താക്കീതും അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് കാണുക. ആയത്ത് 57 അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം. അവരെല്ലാം ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം തകർത്തത്. അതായത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സമൂഹത്തിലുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംഗതികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ നബിമാർ, ഏത് നബിയാണെങ്കിലും വഹി പ്രകാരമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 710 സൂറത്തുൽ അംബിയാ ആയത്ത് 58 പേജ് നമ്പർ 1133 ഫജഅലഹും ജുദാദ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ കഷ്ണമാക്കി. ഇല്ലാ കബീറൻ ലഹും അവരുടെ ഒരു വലിയ വിഗ്രഹത്തെ ഒഴികെ ലഅല്ലഹും ഇലൈഹി യർജിഊൻ അവർ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ബാക്കി വെച്ചു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർ വരട്ടെ എന്നും വലിയ വിഗ്രഹം നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ അവരുടെ അബദ്ധം അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നും ഇതിന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. ആയത്ത് 59 ഖാലൂ മൻ ഫഅല ഹാദാ ബിആലിഹത്തിനാ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരാണിത് ചെയ്തത്? ഇന്നഹു ലമിനൽ ളാലിമീൻ നിശ്ചയമായും അവൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാണ്. ആയത്ത് 60 ഖാലൂ സമിഅനാ ഫതൻ യദ്കുറുഹും അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു യുവാവ് ഈ ദൈവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യുഖാലു ലഹു ഇബ്രാഹിം എന്ന് അവന് പേര് പറയപ്പെടുന്നു. ആയത്ത് 61 ഖാലൂ ഫഅതൂ ബിഹി അലാ അയുനിൻ നാസി ലഅല്ലഹും യഷ്ഹദൂൻ അവർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുവരുവീൻ, അവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കട്ടെ, ഇത് ചെയ്തവനെ കാണട്ടെ, അവനെ നാം ശിക്ഷിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ.
പേജ് നമ്പർ 1134, ആയത്ത് 62. ഖാലൂ അഅൻത ഫഅൽത ഹാദാ ബിആലിഹത്തിനാ യാ ഇബ്രാഹിം. അവർ ചോദിച്ചു, ഇബ്രാഹിമേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തത് നീ തന്നെയാണോ? ആയത്ത് 63. ഖാല ബൽ ഫഅലഹു കബീറുഹും ഹാദാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അവരിൽപ്പെട്ട ഈ വലിയവനാണിത് ചെയ്തത്. ഫസ്അലൂഹും ഇൻ കാനൂ യൻതിഖൂൻ. അവർ സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. തകർക്കാതെ ബാക്കിയാക്കിയ ആ വലിയ ബിംബത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം തടുക്കാനും അതിനെപ്പറ്റി പറയാനും കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അത്ഭുതകരമായ ബുദ്ധിമോശം തന്നെ. ഇവിടെ ചിലർക്കൊരു വലിയ ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഇവിടെ കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതൊരിക്കലും ശരിയല്ലല്ലോ എന്നതാണത്. അതിനെപ്പറ്റി വന്ന ഹദീസ് കള്ള ഹദീസാണ് എന്നും അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. എന്നാൽ കളവ് പറയൽ അനുവദനീയമായ രംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന പഠിപ്പ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അതും പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു രംഗമാണിത്. ചിലപ്പോൾ കളവ് പറയൽ നിർബന്ധമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരാളെ അക്രമപരമായി കൊന്നുകളയുവാൻ ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞുകൂടിയ സമയത്ത് അയാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അഭയം തേടിയാൽ അയാൾക്ക് അഭയം നൽകി അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ശത്രുക്കളോട് പറയണം. ഒരു പിണക്കം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി കക്ഷികളോട് കളവ് പറയേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് അനുവാദമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഹദീസ് കളവാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമെന്ത്? ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പിശാച് ചെയ്യുന്ന പണിയാണിത്. ആയത്ത് 64. ഫറജഉ ഇലാ അൻഫുസിഹിം ഫഖാലു ഇന്നകും അൻതുമുൽ ളാലിമൂൻ. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സ്വമനസ്സുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ. ആയത്ത് 65. ഫുമ്മ നുകിസു അലാ റൂസിഹിം. പിന്നെ അവർ തലകുത്തനെ പറഞ്ഞു, ലഖദ് അലിംത ഇവർ സംസാരിക്കുകയില്ലെന്ന് തീർച്ചയായും നിനക്കറിയാമല്ലോ. ആദ്യം സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു കിരണം അവർ കണ്ടു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ന്യായവാദത്തിൻ്റെ കുരമ്പ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തറച്ചു. നാം തന്നെ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന, കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിവില്ലാത്ത, ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെയല്ലേ നാം ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കാര്യം മഹാമോശമാണല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ബുദ്ധി കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായി. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയോട് അവർ പറഞ്ഞു, തനിക്കറിയില്ലേ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയില്ലെന്ന്? ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഇലാഹുകളെയും പരിഹസിക്കുകയാണോ നീ? ആയത്ത് 66. ഖാല അഫതഅബുദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി മാ ലാ യൻഫഉകും ശൈഅൻ വലാ യദുറുകും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണോ? പേജ് നമ്പർ 1135, ആയത്ത് 67. ഉഫ്ഫില്ലക്കും വലിമാ തഅബുദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെയും അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവയുടെയും കാര്യം അപഹാസ്യം തന്നെ. അഫലാ തഅഖിലൂൻ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? ഈ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനക്കർഹരല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിവാണുള്ളത്? ഒരു ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവയാണവ. അങ്ങനെ യാതൊന്നും കഴിയാത്ത പാവകളെ നിങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രവും ആശാകേന്ദ്രവുമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തൊരു മൗഢ്യം. ആയത്ത് 68. ഖാലൂ ഹർരിഖൂഹു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇവനെ നിങ്ങൾ ചുട്ടരിക്കുവീൻ. വൻസുറു ആലിഹത്തക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ. ഇൻ കുന്തും ഫാഇലീൻ. നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെ ഇവൻ തച്ചുടച്ചല്ലോ എങ്കിൽ അതിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ ഇത് തന്നെയാണ്. വേറെ ഒന്നും ഇതിന് പകരമാവുകയില്ല. ഇങ്ങനെ അവർ അന്യോന്യം പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചു. വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. വമ്പിച്ച തീക്കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കി. വളരെ വലിയ തീക്കുണ്ടമായിരുന്നു അത്. ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കാരണം അടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അതിലേക്കിടാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഉപകരണമുണ്ടാക്കി അകലെ നിന്ന് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് എയ്തെറിഞ്ഞു ഇടുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. ആയത്ത് 69. നാം പറഞ്ഞു, തീയെ ഇബ്രാഹിമിന് നീ തണുപ്പും രക്ഷയും ആവുക. തീയിലെറിയപ്പെടുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് വല്ല സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കളോട് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചു. നമുക്ക് അല്ലാഹു മതി. ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ അവൻ തന്നെ. ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം വന്നെത്തി. തീയിന് ചൂട് കൊടുത്ത അള്ളാഹു തണുപ്പാകാൻ കൽപ്പിച്ചു. കഠിന തണുപ്പാകണ്ട,
തണുപ്പ് അധികമായാലും അപകടമാണ്. സുരക്ഷിതമായ തണുപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആ മഹാ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നു. ആയത്ത് 70. വഅറാദൂ ബിഹി കൈദ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു തന്ത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു. ഫജഅൽനാഹുമുൽ അഖ്സരീൻ, അപ്പോൾ നാം അവരെ ഏറ്റവും നഷ്ടം പറ്റിയവരാക്കി. സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കെടുത്താനാണല്ലോ അവർ ശ്രമിച്ചത്, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമയെ ഭസ്മമാക്കി കളയാനും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തീയിലെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ സത്യം കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കുകയും അവർ പറ്റെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത്ര ഭയങ്കരമായ ആക്രമണം ചെയ്തിട്ടും വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടായത്. ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞ ഈ സംഭവത്തെ അത്യത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ CN മൗലവി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അഗ്നിയിൽ എറിയപ്പെട്ടു എന്നതിനെ ജനങ്ങളുടെ രോഷാഗ്നിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. തീ എന്നത് അലങ്കാര പ്രയോഗമാണെന്ന് ആണ് CN പറയുന്നത്. അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയനുസരിച്ചുള്ള തീ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. അവിടെ പറയുന്ന തീ സാധാരണ തീയല്ലെന്ന് ആർക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വെക്കുകയല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമെ നബിയെ തീയിലിട്ട് ഉടനെ തീയോട് തണുത്തു പോകാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു എന്നർത്ഥം കൊടുക്കുവാൻ ഖുർആന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതു അലങ്കാര പ്രയോഗമായി എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. NBS പ്രസിദ്ധീകരിച്ച CN അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം പേജ് 12-13. തീക്ക് ചൂട് നൽകിയ സൃഷ്ടാവിന് ആ ചൂട് മാറ്റി തണുപ്പ് നൽകാനും കഴിയും. അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഒരു അസാംഗത്യവുമില്ല. വിശ്വാസി എതിർക്കേണ്ട ഒന്നും അതിലില്ല, വ്യാഖ്യാനിച്ചൊപ്പിക്കേണ്ടതുമില്ല. പ്രവാചകന്മാരുടെ പിതാവായ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു മുഅ്ജിസത്താണത്. മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണിത്. പൊതുവെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംഭവിച്ച മുഅ്ജിസത്തുകൾ, അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും സാധാരണ സംഭവങ്ങളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത മൗലവിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലുടനീളം കാണാം.